वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो पिछले दिनी संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जो मेरे नाल मेरे साथी बैठे हुए ने। सो ये तालमेल कमेटी इस रूपरेखा नाल बनाई गई है भी जिस तरह नौजवान, कलाकार, मजदूर यूनियना और सुखमनी सभा सहवावां और हरेक वर्ग के जड़ियाँ जथेबंदियां ने, चाहे वो किसी भी देश के कोने तो होण, वो साडे नाल संपर्क कर रही हैं। जिस तरह कि असी एक TDI मॉल के मालक का कोई थोड़ा जिहा मसला सी, उन्होंने भी असी सुलझाया, जां होर भी बाकी साडे कोल जिस तरीके दे नाल एप्लीकेशनां जां सुझाव आ रहे ने, नौजवानों के बहुत साडे नाल तालमेल करते पे ने। वो इस मोर्चे के संबंध विच इस मोर्चे नूं मजबूत करने वास्ते असी दिन रात एक कर रहे हैं। और मोर्चे दे विच जिस तरह होर भी किसी तरह दी कोई परेशानियां आ जांदियां ने, उन्हां दा मसलियां दा हल असी नाल दी नाल ही जिहड़ा वो करवा रहे हैगे आ ते आउण वाले समय दे विच भी करवाउंदे रहांगे। क्योंकि जदों भी कोई मोर्चा चलदा है, उस मोर्चे दे विच बड़ी तरह दी मुश्किलां आउंदियां ने, पर उस मुश्किलों का हल कढ़न वास्ते ये तालमेल कमेटी तैयार की गई है। अज हरेक वर्ग का, चाहे नौजवान है, बजुर्ग ने, मातावां ने, भैणां ने, चाहे किसी भी जथेबंदी नाल संबंध रखते होण, वो साडे नाल गलबात करके इस मोर्चे के प्रबंधां वास्ते, इस मोर्चे की चढ़दी कला वास्ते सानू सुझाव दे सकते हैं। असी उन्हां दे सुझाव का हल जिहड़ा वो नाल दी नाल करवा भी रहे हाँ ते करते भी रहांगे। सो इस तरह मोर्चे दे विच कई तरह जिहड़ियां असी गल्लां बातां सूचनावां भी दित्तियां ने अज भी स्टेज तो भी। मोर्चे दे विच छप्पर पाए गए ने, झुग्गियां तैयार कीतियां गईयां ने, होर रहण बसेरे बनाए गए ने। उन्हां दे विच जिस तरह अग तो काबू पाउण वास्ते जिहड़े साडे गैस सिलेंडर ने जां चुल्हे ने, इन्हां नूं दूर रखिया जावे और बिल्कुल ध्यान रखिया जावे। जिहड़ियां पानी दीयां बाल्टियां ने जां अग बुझाऊ यंत्र ने जां मिट्टी दीयां बाल्टियां भर के रखियां जान, ताकि अणसुखावी घटना जेकर वापरदी है तो उहदे ते आपां काबू पा सकीए। इस तरह करके होर भी बहुत सारियां जड़ियां मोर्चे के संबंध विच गल्लां बातां ने, वो असी सारे कमेटी मैंबर साहबान जिहड़े ने वो असी नाल दी नाल ही हल कढ के इन्हां नूं अगे वाधा कर रहे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह साडे साथी बलवंत सिंह बहरामकी जी ने दस्सिया तालमेल कमेटी बारे, जो लगातार दिन रात काम कर रही आ प्रबंधां बारे, सो असी मोर्चे नूं चढ़दी कला वास्ते किस तरह लिजाणा, तरह तरह के हर वर्ग तो सुझाव आ रहे ने, उन्हां ते बड़ी विशेष चर्चा करके गौर की जाती है। सो जिथे असी मोर्चे नूं इत्थे लगातार डटे हुए हैं, उत्थे असी एक पंजाब वासियां नूं, हरियाणा वासियां नूं ते पूरे देश नूं एक अपील भी करांगे संयुक्त किसान मोर्चे वालों। क्योंकि इस बार जो खाड़ी का सीजन, कणक की वाढी चल रही आ, खास करके पंजाब दे विच बहुत मौसम खराब होया, जो सरकार दे माड़े प्रबंधां करके अज जिमीदार रुल रहा, मंडियां विच बारदाना नहीं पहुँच रहा, जो बड़े खज्जल खुआरी हो रही आ, कोई पेमेंट का प्रबंध नहीं, उत्थे बड़े किसान दुखी हैं। पर कुदरत की मार दे अगे कुछ भी चलदा नहीं। सो असी ये किसानां नूं, पंजाब दियां नूं, हरियाणे दे नूं ते पूरे देश के किसानां नूं ये अपील करांगे भी जिस तरह सरकार ऑपरेशन क्लीन दीयां गल्लां करदी सी, वो बिल्कुल झूठियां अफवाहां ने, उत्ते कोई ध्यान देने की लोड़ नहीं, बिल्कुल डटे हुए हैं। ते असी संयुक्त किसान मोर्चे वालों ये सारे ही किसानों नूं, देश के किसानों नूं अपील करांगे भी जिस तरह वध चढ़ के इस मोर्चे च पहला हिस्सा लै रहे सी, वो अपना हाड़ी का सीजन खत्म करके दाने सांभ के ते तूड़ियां सांभ के इस मोर्चे दे विच डटो, तां जो ये खेती कानून जो साडे विरुद्ध केंद्र सरकार थोप रही आ, उसनूं असी रद्द करा सकीए। जो संघर्ष लंबा जा रहा, बिल्कुल शांतिपूर्वक संघर्ष चढ़दी कला च लोग आ रहे आ, जा रहे आ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵੀਰੋ ਲੋੜ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਾੜ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ। ਸੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਇਸ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਗਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ SSP, ADC, SDM ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਰਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।